Good morning to everyone. నిన్న కంప్లీట్ అయినటువంటి ఏరియాలో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయేమో అడగండి. సో we will start with first errors, then we will continue our session. సో ఎవరికైనా డౌట్స్ వచ్చింటే చెప్పండి, అంటే ఏవైనా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఎర్రర్స్ ఏవైనా. ఓకే, క్లియర్ కదండి అందరికి? సో నౌ we will start our session. Yeah, now we are in reference document. Okay, this reference documents are three types: account assignment templates, sample document, and a recurring document. Okay, already yesterday we discussed sample document, how it will work in SAP. Okay, so this mainly we use this sample document for, so every day we have same types of expenses in organization. So in case we will try to post per day like
100 items, 1000 items, like same transaction. So at that time, we will go to maintain one sample document in F-01 T code level. So first we will create a sample document. Then we are going to use that sample document in FBR2 T code level. Okay, I will try to repeat again today. So in case who are misses someone yesterday session, so try to recall it to your subject. And now first we will create the sample document. T code is F-01. Enter. So here we need to give posting keys. Already we discussed posting keys also. In GL account, so debit is a 40, credit is a 50. Okay, so first we will give our GL debit 40. Now I will give my traveling expenses account. My traveling expenses account is 4 lakh 79. Then click on enter. We need to maintain our company code 2030. Document type. Let's see. They say it is a GL document type. So that is the reason I maintained here type SC. Then enter. So for example, my expenses, traveling expenses amount is like 2000, and credit side is 50. 50 it is a credit. Now I will give my bank account. Then click on enter. Press on star. Then enter. Now I am going to save this document. So it is not a posted. Okay, it is stored the document, but this document is not posted. In case we are going to check in FB03 level, it is not posted. So there is no not posted. So we will go to maintain of 1001 and enter. So it is not posted. It is not a document. Okay, clear. Now, now I am going to use this sample document, the sample template. Okay, in FBR2 TCO level slash in FBR2. Enter. So my document number is 1002. This 1002 related with my travel and expenses. Then click on 2 times enters. One first time and second time. Okay, automatically our entries will come here. Okay, 40 is a debit, 50 is a credit. So we have another method to identify the debit and credit, which are the positive values. So that is a debit. Which are the negative value? It is a credit. Okay. Now I am going to post this document. Within seconds, we can post many documents. See, document is posted. We just remove this document number and maintain our sample document number. So then press button, just press on enter. Then our debit credit line items will comes. Then you can post it. So we are within seconds we are posted one document. So that is the advantages of this sample document. Okay, already we saw how we will change the balances in our document also. Yeah, okay. Now we will go to see the document in FB03 level. Document is now posted. FB03. Enter. So this is the entries. Okay, my traveling expenses account is debit and my HDFC bank account is credit. Okay, this is clear.
వాయిస్ వినిపిస్తుందా అండి? యా, ఓకే, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Now we will go to next reference document. It is a account assignment template. Now we will start with account assignment template. ఓకే, ఈ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్ ని మెయిన్ గా మనం ఆర్గనైజేషన్ లో ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ కి దాని యొక్క ఓన్ ఫెస్టివల్స్ అన్నవి ఉంటాయి, ఓన్ సెలబ్రేషన్స్ అన్నవి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆర్గనైజేషన్ ఫౌండేషన్ డే అంటే ఆ సంస్థ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో సో దాని యొక్క ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ డే. అండ్ ఆర్గనైజేషన్ లో ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ లో ఈ కొన్ని ఫెస్టివల్స్ అన్నవి చేసుకుంటారు అనమాట. ఓకే, క్వైట్ కామన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇండిపెండెన్స్, రిపబ్లిక్ డే అండ్ దీపావళి, క్రిస్మస్. సో ఇట్లాంటివి పండగలు, ఇట్లాంటివి ఈవెంట్స్ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించినటువంటి ఈవెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మెయిన్ ఆర్గనైజేషన్ ఫౌండేషన్ డే. సో అట్లాంటి ఈవెంట్లలో, అంటే అట్లాంటి సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నప్పుడు, ఓకే, ఆర్గనైజేషన్ విల్ గివ్ సమ్ బోనస్ టు ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ. ఓకే, పండగలు ఉన్నప్పుడైనా కానీ, ఏవైనా కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయినటువంటి రోజు అయినా కానీ, సో అట్లాంటి టైంలలో ఎవ్రీ కంపెనీ గివ్ సమ్ బోనస్. ఓకే, ఇన్ కేస్ మంచి ప్రాఫిట్స్ లోకి వెళ్ళినా కానీ, సో ఆర్గనైజేషన్ ప్రొవైడ్ సమ్ బోనస్ టు ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ. ఓకే, సో ఈ ఈ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్ హౌ we will use in organization. So here employee will get the bonus amount through organization. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క బోనస్ అన్నది ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నది ఉంటుందండి. ఓకే, ఈ బోనస్ అన్నది ఆర్గనైజేషన్ లో టాప్ లెవెల్, మిడ్ లెవెల్, లోయర్ లెవెల్ అన్నట్టుది అంటూ ఉండదు అనమాట. బోనస్ మీన్ సో దట్ ప్రాఫిట్ అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు టు ఎవ్రీ వన్ విత్ సేమ్ ప్రైస్. ఓకే, ప్రతి ఒక్కరికి సేమ్ పర్సెంటేజ్ తోనే డిస్ట్రిబ్యూట్ అన్నది అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన ఆర్గనైజేషన్ కి ఒక 100 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఓకే, అందులో ఒక 10 రూపీస్ అన్నది బోనస్ ఇవ్వాలనుకుంది. మన ఎంప్లాయీస్ వచ్చి ఒక 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ లోయర్ లెవెల్, మిడ్ లెవెల్, హైయర్ లెవెల్, కంప్లీట్ గా ఈ 3 కేటగిరీస్ లో అయితే ఎంప్లాయీస్ అన్న వాళ్ళు ఉంటారు. బట్ ఎప్పుడైతే బోనస్ పే చేయాలనుకుంటుంటారో సో ఆర్గనైజేషన్ నెవర్ సీ లైక్ టాప్ లెవెల్, మిడ్ లెవెల్, లోయర్ లెవెల్. ఓకే, అట్ ద టైమ్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ షేర్ ద బోనస్ టు ఎవ్రీ వన్ త్రూ సేమ్ అమౌంట్. ఓకే, ప్రతి ఒక్క మన కాడ 10 మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటే ఈచ్ పర్సన్ కి 10 రూపీస్ షేర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీకి జస్ట్ దే ఆర్ షేర్ ఓన్లీ 1 రూపీ ఓన్లీ. ఓకే, సో దే ఆర్ టాప్ లెవెల్, దే ఆర్ మిడ్ లెవెల్, దే ఆర్ లోయర్ లెవెల్ అని థింక్ చేయదు అనమాట. సో బోనస్ అమౌంట్ విల్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ఎవ్రీ ఎంప్లాయ్ విత్ సేమ్ అమౌంట్ ఓన్లీ. ఓకే, అట్లాంటి టైంలలో సో మనము ఈ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్ అన్నది యూజ్ చేస్తాము. జస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఎంప్లాయ్ పేరు మార్చేస్తాం, అమౌంట్ మాత్రం సేమ్ స్టాండర్డ్, వీ నెవర్ చేంజ్ దట్ అమౌంట్. ఓకే, జస్ట్ అక్కడ మనము ఆ, ఇది పోస్ట్ చేసేటప్పుడు మన డాక్యుమెంట్ లో జస్ట్ ఎంప్లాయీ పేరు మారుస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎంప్లాయీ 1 10 రూపీస్, ఎంప్లాయీ 2 10 రూపీస్, అట్లా జస్ట్ మనం ఎంప్లాయీ నేమ్ మాత్రం మారుస్తామండి. ఓకే, క్లారిటీ అర్థమైందా అండి? సో వై వీఆర్ యూజ్ దిస్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్ ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అవుతుండండి. ఓకే, సో మీకు అర్థం అయిందో లేదో నాకు కూడా అర్థం అవ్వాలి కదా. Okay, now we will maintain that types of activity in our SAP. So now we will move to next reference document. So second reference document is account assignment template. Now we are going to maintain in our system. So account assignment template ni FB50 లో వెళ్ళి మెయింటైన్ చేస్తామండి. డాషింగ్ FB50. My company code is 2030. Okay, enter. I have the tree. Okay, now I am going to పోస్ట్ దిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో వీ హ్యావ్
జిఎల్స్ ఉన్నాయో లేవో చూసుకుందామండి ఫస్ట్. స్లాస్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ 00 లేకపోతే విల్ ఓపెన్ న్యూస్ సెషన్. ప్లస్ 00 ఎంటర్. యా, వేజెస్ అన్నటువంటి జిఎల్ ఉంది కదండి. సో నౌ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ వేజెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు అంటే వేజెస్ అన్నవి ప్రతి ఒక్క అంటే మనము మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద గిఫ్ట్స్ టు ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ బట్ విత్ లైక్ ఏ వేజెస్. ఓకే, మనం వేజెస్ రూపంలోనే ఇస్తున్నాం అన్నమాట మన బోనస్ ని. సో ఇప్పుడు మనం 4,01,000 అన్నటువంటి జిఎల్ అకౌంట్ ని యూజ్ చేద్దాం ఇక్కడ. ఓకే, నౌ ఐ విల్ గో టు మై బ్యాక్ స్క్రీన్. సో 4,01,000 it is my wages expenses account, it is debit. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ మై ఆర్గనైజేషన్, సో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక 2,000 రూపీస్ బోనస్ అన్నది ఇచ్చింది అనుకుందామండి మన ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, 2,000 రూపీస్ ఫర్ ఎవరీ ఎంప్లాయీ. నెక్స్ట్ పే చేయాల్సినది త్రూ బ్యాంక్ అకౌంటే. క్రెడిట్ మెయింటైన్ స్టార్ అండ్ ఎంటర్. ఓకే, నౌ నౌ ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్, it is ready to post, but we are doing now account assignment template document. So now we will go to edit. Okay, edit కి వెళ్ళాలండి. edit. Okay, here account assignment template. Okay, ఇక్కడికి రావాలండి, అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్. దెన్ ఇక్కడ సేవ్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్ అని ఉంది కదండి. సో దీని మీద క్లిక్ చేయాలి. సో క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్. సో నౌ I am maintain like 2030 bonus. 2030 bonus. Okay, so why I am maintaining 2030 mean this is my company code. So this is a bonus amount. So that is the reason I maintain like that. So then click on enter or continue. Okay, సో ఇప్పుడు మనకు అసైన్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్ అన్నది క్రియేట్ అయిందండి. ఓకే, సో ఈ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్ అన్నది మనకు ఇక్కడ ట్రీ ఉంది కదండి, ఈ ట్రీలో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నవ్ ఐ విల్ షో ఇట్. సో నేను ఫస్ట్ ఇది పోస్ట్ చేసిస్తున్నానండి. ఓకే, నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పోస్ట్ దిస్. సో నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు FB03 /n FB03 ఎంటర్. డాక్యుమెంట్ అది కదండి మనది. సో ఎంటర్. ఓకే, నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు. సో ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ రెఫరెన్స్ అని ఉంది కదండి. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఎంప్లాయీని కదా మనం పే చేసింది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను రెఫరెన్స్ కాడ నా ఎంప్లాయీ పేరు అన్నది ఇస్తా. ఓకే, ఇక్కడ డిస్ప్లే చేంజ్ ఉంది కదండి. సో ఇక్కడికి వచ్చేయాలి. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత రెఫరెన్స్ అని ఉంది కదండి. సో ఇక్కడ ఐ విల్ మెయింటైన్ ఎంప్లాయీ 1 ఎంప్లాయీ బోనస్. ఎంప్లాయీ బోనస్ 1. ఓకే, నేను ఫస్ట్ ఎంప్లాయీకి పే చేసినానండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ మెయింటైన్ ఇన్ రెఫరెన్స్ ఎంప్లాయీ 1. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇన్ మై ఆర్గనైజేషన్ సో అతని పేరు ఉంటుంది కాబట్టి సో ఐ విల్ యూజ్ నేమ్ ఆర్ ఎంప్లాయీ ఐడి. ఓకే, ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంటే ఎంప్లాయీ ఐడి అన్నది ఇక్కడ రెఫరెన్స్ కార్డ్ మెయింటైన్ చేసి ఇంకా పోస్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ దిస్. ఓకే, క్లియర్ కదండి. సో నేను ఫస్ట్ ఎంప్లాయీకి నేను 2,000 రూపీస్ అన్నది నేను
పే ఇది గిఫ్ట్స్ అన్నవి ఇచ్చినాం అన్నాడు, బోనస్ అన్నవి ఇచ్చినాం అనమాట మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఎంప్లాయీకి కూడా ఇవ్వాలంటే మళ్ళీ మనం FB50 డెబిట్ క్రెడిట్, సో ఇట్లా ప్రతి ఒక్కసారి ఇవ్వడం కంటే ఈ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి బెనిఫిట్ ఏంటంటే, సో నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పోస్ట్ మై మై బోనస్. సో ఇన్ స్లాష్ ఇన్ FB50 ఎంటర్. ఓకే, ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ ఇచ్చేయాలి, కంపెనీ కోడ్. సో ఇక్కడ మనకు, సో ఇట్లా ఫస్ట్ ఇన్ కేస్ మీకు చూపించకపోతే ఇక్కడ నార్మల్ గా ఇట్లా కనిపిస్తుందండి. సో ఇక్కడ ట్రీ ఆన్ అని ఉంది కదా, సో క్లిక్ ఆన్ ట్రీ ఆన్. ట్రీ ఆన్ మీద క్లిక్ చేస్తేనే మనకు కంప్లీట్ ఇట్లా ఒక లిస్ట్ అన్న వస్తుంది. ఓకే, అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్ ది. నవ్ వీ విల్ గో టు సెలెక్ట్ అవర్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్. అవర్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్ ఈస్ 2030 2030 బోనస్. యా హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉంది కదండి. సో ఐ జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఇట్ హియర్. ఓకే, డబుల్ క్లిక్ చేయాలండి. సో డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఇది కొంచెం సిస్టమ్ అన్నవి ఇవి కొంచెం లేట్ గా అప్డేట్ అవుతాయండి. మనకు ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ డే చేంజ్ అవుతాయి అనమాట. ఈ సిస్టమ్స్ కొంచెం స్లోగా ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో ఇది మనము ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు చేంజ్ చేసుకుంటే మనకు ఫ్యూచర్ డేట్ అన్నది చూపిస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ జస్ట్ నథింగ్ ఈజ్ చేంజింగ్. సో బట్ నో ప్రాబ్లం అండి. ఓకే, మనం ప్రీవియస్ డేస్ కూడా చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నౌ ఐ మెయింటైన్ జస్ట్ రెఫరెన్స్ కాడ నేను ఎంప్లాయీ బోనస్ 2 అని ఇస్తాను, అంతేనండి. ఓకే, ఎంప్లాయీ బోనస్ 2 అని ఇస్తాను అంటే ఈజీగా అయిపోతుందండి. మనము ఇట్లా ప్రతి ఒక్కసారి డెబిట్ క్రెడిట్ అదంతా ఇవ్వాల్సినటువంటి చెప్పండి. అవును, ఇక్కడ ఇతను సెకండ్ ఎంప్లాయీ కదా. యా ఓకే. సో ఇప్పుడు సో మనం ఏం చేసినామంటే ఫస్ట్ ఎంప్లాయీకి పే పే చేసినాం. ఓకే, సో రెఫరెన్స్ లో అక్కడ మనము రెఫరెన్స్ ఇవ్వడం మర్చిపోయినాం అనమాట. దానికోసం FB03లోకి వెళ్ళి మనం చేంజ్ చేసుకుని ఇక్కడ రెఫరెన్స్ అన్నది ఇచ్చినాం. సో నవ్ వీ హ్యావ్ డాక్యుమెంట్ టెంప్లెట్ హియర్. సో ఐ జస్ట్ మెయింటైన్ రెఫరెన్స్ ఓన్లీ హియర్. ఓకే, నేను రెఫరెన్స్ మాత్రమే మెయింటైన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇతను సెకండ్ ఎంప్లాయీ అవుతాడు అనమాట. నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పే టు సెకండ్ ఎంప్లాయీ. ఓకే, నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పోస్ట్. ఓకే, సేమ్ అనమాట, డాక్యుమెంట్ అన్నది పోస్ట్ అయిపోయింది. సేమ్ ఇంకా థర్డ్ ఎంప్లాయీ పే చేయాలన్నా అని సేమ్. సో కంపెనీ కోడ్. ఓకే, మన టెంప్లెట్ ఉంటుంది కదండి ఇక్కడ 2030 బోనస్. ఓకే, డబుల్ క్లిక్ కానీ హియర్. ఓకే, జస్ట్ గో టు reference and change it 3, then enter and post it. So this is the like that we will use this account assignment template. యా, క్లియర్ కదండి అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము మనం. సో ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు బోనస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నది అయిపోయింది కదా. సో బోనస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత సో ఆ ఈ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్ ని మళ్ళీ డిలీట్ చేసేయాలన్నమాట. ఓకే, మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఐ విల్ షో ఇట్ అగైన్. సో వన్ మోర్ I will go to pay to one more employee. So he is like a fourth employee. FB03. ఇంకా నా ఆర్గనైజేషన్ లో నా ఆర్గనైజేషన్ లో జస్ట్ 4 మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారని అనుకోండి. ఓకే, నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పే టు ఫోర్త్ ఎంప్లాయీ. నేను ఈ ఫోర్త్ ఎంప్లాయీని పే చేస్తే నేను అందరికీ బోనస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినట్టు అవుతుంది. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ మై బోనస్. సో హీ ఈజ్ లైక్ మై ఫోర్త్ ఎంప్లాయీ.
ఓకే, సో నేను 4th ఎంప్లాయీని పే చేస్తే 100% నేను ప్రతి ఒక్కరికి బోనస్ ఇచ్చినట్టు అవుతుందండి. సో నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పోస్ట్ దిస్ బోనస్ టు 4th ఎంప్లాయీ ఆల్సో. ఓకే, నేను 4th ఎంప్లాయీ కూడా నేను బోనస్ అన్నవి ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసినానండి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం బోనస్ ఇచ్చేసినాం కదా అందరికి. సో నవ్ ఇంకా ఆ టెంప్లెట్ అనేది అట్లే ఉంటుంది అనమాట. బట్ నవ్ అంటే మనం ఆ టెంప్లెట్ ని డిలీట్ చేసేయాలి. సో వీ నీడ్ టు రిమూవ్ దట్ టెంప్లెట్, వీ నీడ్ టు డిలీట్ దట్ టెంప్లెట్. సో ఇప్పుడు ఆ టెంప్లెట్ ని ఎట్లా డిలీట్ చేస్తామో చూద్దామండి. ఓకే కదండి, ఈ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్ ఇది డిలీట్ చేస్తే ఇంకా నెక్స్ట్ యాక్టివిటీకి వెళ్తాం అనమాట. ఇది క్లియర్ కదా ఇప్పుడు మనం చేసినటువంటి యాక్టివిటీ. యా, ఓకే ఫైన్. నవ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ దట్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్. సేమ్ అండి, FB50లోకి వెళ్ళాలి. ఎంటర్ మన కంపెనీ కోడ్. ఓకే, సేమ్ ఎడిట్, సేమ్ అండి అసెట్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్. ఓకే, ఇక్కడ డిలీట్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్ అని ఉంది కదండి. సో దీని మీద క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, సో అవర్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్ 2030 బోనస్. సో ఇది ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ ఆర్ ఎంటర్. ఓకే, నౌ వీ నీడ్ టు డిలీట్. డూ యూ రియల్లీ వాంట్ టు డిలీట్ అన్నటువంటి ఇట్లా ఇట్లా ఒక బాక్స్ అన్నది ఓపెన్ అవుతుందండి. సో నౌ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఎస్. ఎస్ అని క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకు అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్ అన్నది రిమూవ్ అన్నది అయిపోతుంది. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్. సో నేను ఇంకోసారి చూపిస్తానండి, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కొన్నిసార్లు. ఓకే, సో ఎట్లా వచ్చినామంటే FB50లోకి వచ్చినామండి. FB50 నుంచి ఎడిట్లోకి వెళ్ళినాము. ఎడిట్ నుంచి అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్, అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్ నుంచి అగైన్ ఇక్కడ డిలీట్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్. ఓకే, సో హియర్ వీఆర్ మెయింటైన్డ్ అవర్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్, దెన్ క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. సో నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు, సో డూ యూ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్. సో ఎస్ అని క్లిక్ చేస్తే సో దట్ ఈస్ డిలీటెడ్. ఓకే, డిలీట్ చేసినానండి నేను, ఎస్ అని క్లిక్ చేసిన ఇప్పుడు. ఓకే, సో I will go to back. I will go to back. Now I am go to again to FB50. సో ఇప్పుడు అది మనకు కనబడదండి, ఎందుకంటే we distributed to all employees. సో ఆఫ్టర్ దట్ we removed that template in system. ఓకే, సో చూడండి మనకు 2030 అన్నటువంటి ఈ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్ అన్నది కనబడటం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, క్లియర్ కదండి ఇది. యా, సో that is the advantages of account assignment template. Okay, in any festival, any bonus distribution, so at that time every organization follow like this scenarios in real time also. Okay, రియల్ టైమ్ లో కూడా అప్లై చేస్తాయండి. ఇది ఇష్యూ కాదండి ఇది. సో ఇంకే ఇది యాక్చువల్లీ బోనస్ అన్నవి మన యాక్టివిటీ కాదు, యాక్చువల్లీ వీళ్ళు HR వాళ్ళు చేసుకుంటారు. బట్ వీ వాంట్ టు నో దట్. ఓకే, కానీ ఎండ్ యూజర్సే కదా దీన్ని పోస్ట్ చేసేది ఫైనల్ కూడా. ఓకే. ఓకే, సో అట్లాంటి టైంలో అతనికి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ యాక్టివిటీ అన్నది మనకు తెలిసి ఉంటేనే వీ విల్ హెల్ప్ టు హిమ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీస్ అన్నవి మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం అంతే. యాక్చువల్లీ FB50 స్క్రీన్ కంప్లీట్ గా ఎండ్ యూజర్ యాక్టివిటీస్ అండి ఇప్పుడు మనం ఏవైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో. బట్ ఎండ్ యూజర్ కి ఏ యాక్టివిటీస్ అయితే తెలుసో ఆ ప్రతి ఒక్క ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీస్ కన్సల్టెంట్ కి తెలవాలి. ఎందుకంటే సో కన్సల్టెంట్ వచ్చి ఎండ్ యూజర్ యాక్టివిటీస్ కంప్లీట్ తెలిసి ఉండాలి. దెన్ హీ వాంట్ టు నో కన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ ఆల్సో అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ ఆల్సో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ హీ ఈజ్ ఎ కన్సల్టెంట్. ఓకే, సో రెఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్ లో ఇప్పుడు 2 యాక్టివిటీస్ అయిపోయినాయండి. ఓకే, శాంపుల్ డాక్యుమెంట్ అండ్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్. ఓకే, శాంపుల్ డాక్యుమెంట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే సో ఆర్గనైజేషన్ లో రిపీటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థౌజండ్స్ ఆర్ 100 ఐటమ్ ఉంటే సో అట్లాంటి టైంలలో వీ విల్ మెయింటైన్ వన్ శాంపుల్ డాక్యుమెంట్. సో
with the reference we will post the multiple documents in SAP. Okay, so ఈ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్ అన్నవి ఇన్ కేస్ ఆర్గనైజేషన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద బోనస్ ఆర్ ప్రాఫిట్ ఏదో గిఫ్ట్స్ అమౌంట్ కూడా అండి సేమ్ గిఫ్ట్స్. సో దే ఆర్ distribute in this level only. So they are also maintain this account assignment template. Okay, so with the reference of account assignment template, so this organization will distribute to every employees. So that is the use of this account assignment template. Okay, yeah. Now we will move to our third reference document, that is a recurring document. Okay, now we will, so this recurring document, it is a month end activity. So మనము యాక్చువల్గా నిన్నటి డాక్యుమెంట్ నేను సేవ్ చేయలేదండి. సో దానికోసమే నేను పంపించలేకపోయినాను, మర్చిపోయినా అనమాట. ఓకే, సో ఈ రోజు అయితే పాసిబుల్ వెంటనే సేవ్ చేస్తానండి. సో నౌ వీఆర్ ఇన్ రికరింగ్ డాక్యుమెంట్. రికరింగ్ డాక్యుమెంట్. సో దిస్ రికరింగ్ డాక్యుమెంట్, ఇట్ ఈస్ ఎ మంత్ ఎండ్ యాక్టివిటీ. సో గుర్తు పెట్టుకోండి, ఈ మంత్ ఎండ్ యాక్టివిటీ అంటే మంత్ ఎండ్ లోనే చేస్తామండి. ఓకే, సో మంత్ ఎండ్ యాక్టివిటీ, ఇయర్ ఎండ్ యాక్టివిటీ ఖచ్చితంగా మనకు తెలిసి ఉండాలండి. ఎందుకంటే ఎవ్రీ మంత్ ఎండ్ అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మనము ఈ యాక్టివిటీస్ ఫినిష్ చేస్తేనే we will go to next month, mean next period. ఓకే, సో ఈ రికరింగ్ డాక్యుమెంట్ రికరింగ్ డాక్యుమెంట్ కి ఒక కండిషన్ అన్నది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ రికరింగ్ డాక్యుమెంట్ అన్నది మనకు రన్ అవ్వాలంటే సిస్టమ్ లో, సో ఫస్ట్ ఐ విల్ గివ్ హియర్ కండిషన్. ఓకే, కండిషన్ 1 వచ్చి రికరింగ్ డాక్యుమెంట్ అన్నవి పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఫిక్స్డ్ అకౌంట్ అన్నది ఉండాలండి. ఏదేమైనా కానీ ఫిక్స్డ్ అకౌంటే ఉండాలి. ఫిక్స్డ్ అకౌంట్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ అన్నది ఉండాలి. ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ అండ్ థర్డ్ కండిషన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వెల్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంటర్వెల్స్ అంటే మంత్స్ అని మీనింగ్ అండి. మరి ఇంటర్వెల్స్ అంటే కొత్త వర్డ్ విన్నామని అనుకున్నారు. ఇంటర్వెల్ మీన్స్ మంత్స్ అని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, so when we are going to maintain this recurring document in a SAP system, so here we will follow the 3 conditions. Condition number 1 is fixed account, condition number 2 is fixed amount, condition number 3 is fixed intervals. Okay, for fixed intervals means months. Okay, fixed accounts, ఫిక్స్డ్ అకౌంట్ అంటే అండి, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక రెంట్ అన్నది పే చేస్తున్నాము, ఒక వ్యక్తికి రెంట్ అన్నది పే చేస్తున్నాం. సో రెంట్ అన్నది ఎట్లా పే చేస్తామండి? రెంట్ అన్నది ఎవ్రీ మంత్ కి వన్ టైమే మనం రెంట్ అన్నది పే చేస్తాం. ఓకే, సో ఆ రెంట్ అన్నది కూడా ఎట్లుంటుంది? స్టాండర్డ్ అమౌంట్ అన్నది ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఇల్లు అన్నది రెంట్ తీసుకుంటున్నాము. ఓకే, ఆ ఇల్లు యొక్క రెంట్ అన్నది పర్ మంత్ వచ్చి ఒక 10,000 అయితే, ఓకే, ఎవ్రీ మంత్ 10,000 రూపీస్. సో ప్రతి ఒక్కసారి ఆ ఇంటి ఓనర్ ఉంటారు కదండి, ఆ ఇంటి ఓనర్ అకౌంట్ లోకి మనం ప్రతి ఒక్కసారి అంతే అమౌంట్ అన్నది వేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో కంప్లీట్ ఇయర్ అయ్యేంత వరకు. సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతేనండి. ఒక ఆర్గనైజేషన్ ప్రాస్పెక్టివ్ లో ఆలోచిస్తే, సో మన ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా కొన్ని బిల్డింగ్స్ కాడ లీజు తీసుకుంటాయి, లేకపోతే రెంట్కుంటాయి. ఓకే, రెంట్కున్నటువంటి మూమెంట్లలో ఎవ్రీ మంత్ అన్నది పే చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, ఎవ్రీ మంత్ పే చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ అమౌంట్ వచ్చి
ఒక 10,000 అంటే ఎవ్రీ మంత్ అనేది మనం 10,000 పే చేస్తాము ఎవరైతే ఉంటారో ఆ ఓనర్స్ వాళ్ళకి. నెక్స్ట్ అకౌంట్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతని అకౌంట్ నెంబర్ అన్నది 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఈ విధంగా అకౌంట్ నెంబర్ ఉంటే ఎవ్రీ మంత్, ఓకే, మన ఆర్గనైజేషన్ ఎవ్రీ మంత్ 10,000 అన్నది ఈ అకౌంట్ నెంబర్కే వేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇలాంటి కండిషన్ అన్నది ఫాలో అయితేనే ఈ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్ అన్నది రన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ అన్నది ఉంటుందండి. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనం ఈ మంత్ ఎండ్ యాక్టివిటీస్ అన్నాం, మంత్ ఎండ్ లో మనము రెంట్ అన్నవి పే చేస్తాము, ఓకే, ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ అన్నవి పే చేస్తుంటాము, ఈఎంఐస్ పే చేస్తుంటాము. సో ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ అన్ని మంత్ ఎండ్ యాక్టివిటీ కిందకే వస్తాయండి. ఓకే, ఎవ్రీ మంత్ వన్సే మనం రెంట్ పే చేస్తాం, ఎవ్రీ మంత్ వన్సే మనం ఇన్సూరెన్స్ ఏవైనా ఉంటే పే చేస్తాం, ఎవ్రీ మంత్ వన్సే మనము ఈఎంఐస్ ఉంటే కూడా పే చేస్తాం. ఓకే, ఏవైనా లోన్స్ ఉన్నా కానీ ఎవ్రీ మంత్ వన్సే మనం అవి పే చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ మనం ఇప్పుడైతే ఏ యాక్టివిటీస్ అన్నామో కదండి, సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ రికరింగ్ డాక్యుమెంట్, రికరింగ్ యాక్టివిటీస్ ఓన్లీ. ఓకే, ఎందుకంటే దట్ యాక్టివిటీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ మంత్స్ వన్ టైం ఓన్లీ. ఓకే, ప్రతి ఒక్క మంత్స్ లో ఒకసారి జరుగుతాయి కాబట్టి వీ విల్ టెల్ లైక్ దట్ యాక్టివిటీ ఇట్ ఈస్ ఏ రికరింగ్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, అర్థమైంది కదండి రికరింగ్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏందో. యా, ఓకే, నౌ వీ విల్ గో టు సీ ద యాక్టివిటీస్ ఇన్ ఎస్ఏపి. ఫస్ట్ మనము రికరింగ్ డాక్యుమెంట్ అన్నవి మనం SAP లో చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ మనకు రికరింగ్ డాక్యుమెంట్ యొక్క నెంబర్ రేంజ్ అన్నది కావాలి. సో మనం నెంబర్ రేంజెస్ అన్నవి ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తామండి? కరెక్ట్. OBS అదే. ఆర్ మనకు ఇంకోటి కూడా ఉందండి, అంటే OBA7 అన్నది కంప్లీట్ గా మనము అక్కడ వెళ్ళి డాక్యుమెంట్ టైప్ తీసుకోవాలి, అవన్నీ చేయాలన్నమాట. సో FBN1 అన్నది టీ కోడ్ కూడా ఉంది. ఈ FBN1 అన్నది మనం డైరెక్ట్ గా కంపెనీ కోడ్ కాడికి వెళ్తాం. సో ఐ విల్ షో ఇట్ బోత్ టీ కోడ్స్ వర్డ్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్ ఇన్ SAP. సో ఇవి రెండు చూపిస్తానండి ఇప్పుడు. ఓకే, ఫస్ట్ వీ విల్ గో టు క్రియేట్ ద నెంబర్ రేంజెస్ ఫర్ రికరింగ్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ OBA7. ఓకే, OBA7. OBA7 ఎంటర్. మనకు ఈ రికరింగ్ డాక్యుమెంట్ యొక్క డాక్యుమెంట్ టైప్ వచ్చి X1 అండి. డాక్యుమెంట్ టైప్ X1. మనం ఇది X2 కూడా చేసినామండి. X2 ఏంది? సారీ, ఇది X1. యా, X2 వచ్చి, యా X2 వచ్చి శాంపుల్ డాక్యుమెంట్. పర్ఫెక్ట్. సో పొజిషన్ డైరెక్ట్ గా X1 కి వచ్చేయచ్చు. ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ X1. సో ఇక్కడ ఉంది కదండి, X1 వచ్చి రికరింగ్ డాక్యుమెంట్, X2 వచ్చి శాంపుల్ డాక్యుమెంట్. మనం ఆల్రెడీ శాంపుల్ డాక్యుమెంట్ చూసినాం హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. నౌ వీ విల్ గో టు X1. సో X1 ఇట్ ఈస్ ఏ రికరింగ్ డాక్యుమెంట్. టైమింగ్ టైం.
OBS 7 position X1. X1, it is a recurring document. Double click it. Okay. Click on number range information. Get company code. Company code వచ్చి 2030. Click on change intervals. సో ఇట్లా OBS 7 తో వెళ్తే ఈ విధంగా వస్తామండి. సో మనకు ఇంకో టీ కోడ్ ఉందని చెప్పినాం కదా, FBN1. సో వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ టీ కోడ్ FBN1. సో FBN1 యూజ్ చేసినప్పుడు చూద్దామండి. ఇప్పుడు క్లాస్ ఎన్ FBN1 ఎంటర్. సో డైరెక్ట్లీ వీ విల్ కమ్ హియర్. డైరెక్ట్ గా అవన్నీ X1 అవన్నీ అవాయిడ్ చేసి, సో డైరెక్ట్ మనం కంపెనీ కోడ్ కాటికి వస్తాము. సో కంపెనీ కోడ్ ఇచ్చిన వెంటనే సో వీ కెన్ మెయింటైన్ హియర్ అవర్ X2 డాక్యుమెంట్, X1 సారీ. ఓకే, X1 my fiscal year is 2024. Okay, so I will give my 2001 to 3500 I will give. Okay, enter. 2001 to 3500 in between. So this is completely tells about recurring documents. Okay, now I am going to save. సో ఇక్కడ చూడండి, మనము 01, X1, X2 అన్నవి మెయింటైన్ చేసినాం కదా. సో ఇవి 01 అన్నటువంటిది GL డాక్యుమెంట్ టైప్ అండి. ఇప్పటి వరకు GL డాక్యుమెంట్ టైప్ అన్నది మనము 15 డాక్యుమెంట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేసినామండి. ఓకే, సో 1 lakh నుంచి ఆల్ 9s వరకు కదా. ఇప్పటి వరకు మనం 15 డాక్యుమెంట్స్ అన్నవి అయినాయి అనమాట. సేమ్ శాంపుల్ డాక్యుమెంట్స్ ఇప్పటి వరకు మనం 2 డాక్యుమెంట్స్ పోస్ట్ చేసినాం. సో ఇక్కడ అన్నవి రికార్డ్ అన్నవి చూపిస్తుందండి. ఎన్ని పోస్ట్ చేసినామో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం. ఓకే, we are maintained X2, no problem. Now we will go to create the recurring document entry. So create the recurring document entry. T code is FBD1. T code FBD1. Okay, now we will go to FBD1. Okay, recurring entries. Now we will go to our company code. Our company code is 2030. Okay, so I will go to open my all periods here. Okay, ఎందుకంటే మనం రెంట్స్ అనేవి పే చేయాలి ఇక్కడ. సో రెంట్ అనేవి పే చేయాలంటే మనకు ప్రీవియస్ మంత్స్ లో కూడా మనకు ఎంట్రీస్ అన్నవి పోస్ట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ఓపెన్ అవర్ ఆల్ పీరియడ్స్ /n OB52 position. My posting period variant is 2030. Enter. Okay, so I maintain in 6th period only, but I will change. I will completely open my full calendar here. Okay, now I am going to save here. Enter. Okay, now I am going to run my recurring document. Okay, so I will go to నేను ఇప్పుడు ఆగస్ట్ మంత్ యొక్క రెంట్ పే చేయాలనుకుంటున్నానండి. ఓకే, సో నౌ ఐ am going to post the ఆగస్ట్ మంత్ రెంట్. ఫస్ట్ రన్ వచ్చి ఫస్ట్ 06/2024 ఇస్తున్నాం. సో మై లాస్ట్ రన్ ఈజ్
2025 ఫస్ట్ 4/2025 ఇస్తున్నా. Calendar year end with March. Next, I will go to interval months అన్నవి I will maintain 1 month only. So okay, every month, yeah, per month. Next, I will go to maintain my, so ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేంజ్ చేద్దామండి. ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఉంది కదా, సో మెయింటైన్ ఎస్ఏ, అవర్ డాక్యుమెంట్ టైప్ is ఎస్ఏ. ఓకే, నౌ సో హియర్ రెఫరెన్స్ కార్డ్ వచ్చి, సో ఐ విల్ మెయింటైన్ లైక్ మై షోరూమ్ 1. ఓకే, సో నా యొక్క షోరూమ్ 1 అన్నటువంటి రెంట్ పే చేస్తున్నానండి. నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో టు మెయింటైన్డ్ హియర్ పోస్టింగ్ కీస్. మై పోస్టింగ్ కీస్ ఈజ్ హియర్ 40 is debit GL account. GL account is my rent expenses, or my rent expenses GL account is 4 lakh. Okay, then click on enter. Okay, no problem. Yellow color warning వచ్చినప్పుడు don't worry about that yellow color warning, just click on enter. Okay, my rent amount is like 10,000 rupees, and my posting is credit, and my bank account 2 lakh. Then click on enter and maintain star, enter, and now save it. Okay, document 2001 stored in company code 2030. ఓకే, సో మనము రెంట్ అనేది పే చేయలేదండి ఇంకా. ఓకే, మనం రెంట్ పే చేయలేదు ఇక్కడ. సో మనము రెంట్ పే చేయడానికి ఇంకోటి ఉంది, అంటే క్లియర్ చేయడానికి ఇక్కడ మనము బ్యాచ్ సెషన్ అన్నది క్రియేట్ చేయాలి. బ్యాచ్ సెషన్ అన్నది క్రియేట్ చేస్తేనే సో వి విల్ కంప్లీట్ దిస్ ఏరియా. మీన్ మనం కంప్లీట్ గా ఒక రెంట్ అన్నది పే చేసినట్టు అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ, సో ఐ విల్ షో ఇట్ అగైన్ టు యూ. ఓకే, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మనం కంప్లీట్ గా ఒక సైకిల్ అనేది రన్ చేసేద్దాం. సో దెన్ వీ విల్ కమ్ బ్యాక్. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్రియేట్ ద బ్యాచ్ సెషన్. బ్యాచ్ సెషన్ అన్నది క్రియేట్ చేయాలి. Create the batch session T code F.14. Okay, F.14, create the batch session. Now we will go to F.14. Enter. My company code is 2030. Okay. Next, document number. My document number is 2001. Okay, ఇదే కదండి నా డాక్యుమెంట్ నెంబర్. సో my fiscal year is 2024. Next, come down here. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్మెంట్ పీరియడ్ అని ఉంది కదండి. ఓకే, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వచ్చి సెటిల్మెంట్ పీరియడ్ అన్నది ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. సో మనం ఏ మంత్ ని సెటిల్ చేస్తున్నాం, ఆగస్ట్ మంత్ ని సెటిల్ చేస్తున్నాం. సో వీ విల్ మెయింటైన్ హియర్ అవర్ ఆగస్ట్ మంత్, మీన్ 1/6/2024.
టు మనం ఫస్ట్ ఆగస్ట్ లో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయండి? 31 డేస్ అన్నవి ఉంటాయి మనకు. ఓకే, 31/6/2024. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ బ్యాచ్ ఇన్పుట్ సెషన్ నేమ్ అన్న చెప్పండి బ్రదర్. యా, ఓకే ఓకే, కరెక్ట్. యా, నో ప్రాబ్లం. కరెక్ట్. 5th. 6th అన్నది ఈ కరెంట్ మంత్ వస్తుంది. కరెక్ట్. 5th. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్యాచ్ సెషన్ నేమ్. మనం ఆగస్ట్ మంత్ రెంట్ పే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆగస్ట్ రెంట్ అని ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయండి. ఆగస్ట్ రెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఆగస్ట్ రెంట్ అని ఎంటర్ మెయింటైన్ చేసేయండి. దెన్ ఎగ్జిక్యూట్. సో క్లిక్ ఆన్ క్లాక్ సింబల్. సెషన్ వాజ్ నాట్ క్రియేటెడ్ అంటే సెషన్ క్రియేట్ అవ్వలేదండి. సెషన్ అన్నది క్రియేట్ అవ్వాలి. డాక్యుమెంట్ టైప్ ఎస్ఏ. సో పోస్టింగ్ డేట్ టుడే డేట్ ఇస్తా. సో టుడే ఈజ్ 4th. ఇక్కడ ఇక్కడ పోస్టింగ్ డేట్ అన్నది ఈ రోజే ఇవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఈ రోజే కదా పోస్ట్ చేస్తున్నాం. ఉమ్. ఆ, ఉమ్. చా. ఫస్ట్ పీరియడే ఇద్దాం నేను. ఐ విల్ మెయింటైన్ January rent. Created. ఆ, చెప్పండి.
యా ఓకేలే అండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఈ ఇష్యూ మార్నింగ్ టుమారో మార్నింగ్ చూద్దాం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, నేను చూస్తానండి. ఓకే, సో ఆ, ఈ ఏరియా కాకుండా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి ఈ 2 ఏరియాస్ లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా అండి మీకు? సో ఇది నేను రేపు చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం లేండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఈ ఏరియా కాకుండా? యా, ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి, విల్ మీట్ ఆన్ టుమారో సెషన్. ఓకే, బాయ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. యా, ఓకే, థ్యాంక్ యూ.